Good morning, everyone. అందరూ కూడా ఈస్టర్ డే శుభాకాంక్షలు. It is resurrection day celebration చేసుకునే రోజు. So this is the day our Lord Jesus Christ risen from the dead, and He has given great hope for each one of us. So ఇది మరి మనం సంతోషించవలసిన దినం, సెలబ్రేట్ చేసుకునే దినం. So let us celebrate His resurrection by singing this song, నీవే నా దేవుడు. నీవే నా దేవుడు ఆరాధింతును, నీవే నా రాజు కీర్తించెదను. నీవే నా దేవుడు ఆరాధింతును, నీవే నా రాజు కీర్తించెదను. మరణమును జయించిన మృత్యుంజయుడవు నీవే, మరణము నుండి జీవము నన్ను దాటించావు. పరలోకము నుండి వెలుగున వచ్చి మార్గము చూపితివి, చీకటి నుండి వెలుగునకు నన్ను దాటించావు. హోసన్నా మహిమ నీకే, హోసన్నా ప్రభావం రాజుకే, హోసన్నా మహిమ నీకే, హోసన్నా ప్రభావము రాజునకే. నీవే 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 నా దేవుడవు ఆరాధింతును, నీవే నా రాజు కీర్తించెదను. నీవే నా దేవుడవు ఆరాధింతును, నీవే నా రాజు కీర్తించెదను. మరణమును జయించిన మృత్యుంజయుడవు నీవే, మరణము నుండి జీవము నన్ను దాటించావు. పరలోకము నుండి వెలుగున వచ్చి మార్గము చూపితివి, చీకటి నుండి వెలుగునకు నన్ను దాటించావు. హోసన్నా మహిమ నీకే, హోసన్నా ప్రభావము రాజుకే, హోసన్నా మహిమ నీకే, హోసన్నా ప్రభావము రాజునకే. నీవే 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 సాటి లేరన్నా లేరన్నా, యేసయ్య దైవం చూడన్నా చూడన్నా, యేసయ్య దైవం చూడన్నా. ఊరన్నా ఊరన్నా యేసుకు సాటి లేరన్నా లేరన్నా, యేసయ్య దైవం చూడన్నా చూడన్నా, యేసయ్య దైవం చూడన్నా. చరిత్రలోనికి వచ్చాడన్నా, పవిత్ర జీవం తెచ్చాడన్నా,
చరిత్రలోనికి వచ్చాడన్నా, పవిత్ర జీవం తెచ్చాడన్నా. అద్వితీయుడు ఆది దేవుడు, ఆదరించెను ఆదుకొనెను. అద్వితీయుడు ఆది దేవుడు, ఆదరించెను ఆదుకొనెను. ఊరన్నా ఊరన్నా యేసుకు సాటి వేరే లేరన్నా లేరన్నా. యేసయ్య దైవం చూడన్నా చూడన్నా. యేసయ్య దైవం చూడన్నా. పరమును విడచి వచ్చాడన్నా, నరులలో నరుడై పుట్టాడన్నా. పరమును విడచి వచ్చాడన్నా, నరులలో నరుడై పుట్టాడన్నా. పరిశుద్ధుడు పావనుడు, ప్రేమించెను ప్రాణమిచ్చును. పరిశుద్ధుడు పావనుడు, ప్రేమించెను ప్రాణమిచ్చెను. ఊరన్నా ఊరన్నా యేసుకు సాటి వేరే లేరన్నా లేరన్నా. యేసయ్య దైవం చూడన్నా చూడన్నా. యేసయ్య దైవం చూడన్నా. సిలువలో ప్రాణం పెట్టాడన్నా, మరణము గెలచి లేచాడన్నా. సిలువలో ప్రాణం పెట్టాడన్నా, మరణం గెలచి లేచాడన్నా. మహిమ ప్రభు మృత్యుంజయుడు, క్షమించెను జయమిచ్చును. మహిమ ప్రభు మృత్యుంజయుడు, క్షమించెను జయమిచ్చును. ఊరన్నా ఊరన్నా యేసుకు సాటి వేరే లేరన్నా లేరన్నా. యేసయ్య దైవం చూడన్నా చూడన్నా. యేసయ్య దైవం చూడన్నా. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not lay. In desperation I turned to heaven, spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadow of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to weigh my sin and bear my sin. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings called me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah.
Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to break out of this silence. The roaring lion, where the grave has no claim on me. And came the morning that sealed the promise. Your buried body began to break out of this silence. The roaring lion, where the grave has no claim on me. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ సమయంలో మన దేవాది దేవుని ఎంతగానో ఆరాధించాం. ఆయన్ని మహింపరిచినందుకు మనందరం కూడా ఈ సమయంలో కొద్ది సమయం మనందరం కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే దేవుని మనస్ఫూర్తిగా స్తుతిద్దాం, ఆరాధిద్దాం. అందరూ ఏకీభవించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. లెట్స్ ప్రే. మహోన్నతుడవు, గొప్ప దేవుడవు, సర్వాధికారి, సర్వ సృష్టికర్తవైన మా దేవ యేసు ప్రభువా, మీకే లెక్కలేనటువంటి వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నానయ్యా. ఇదిగో తండ్రి, మా కొరకు ఇదిగో తండ్రి కలువరి శిలువలో నీ ప్రాణాన్ని పెట్టి ప్రభువా, మా నిమిత్తమై ఇదిగో తండ్రి నువ్వు మరణించి మరలా తిరిగి లేచినందుకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం దేవ. ఇదిగో తండ్రి పునరుద్ధాన దినాన్ని బట్టి ప్రభు మీకే లెక్కలేనటువంటి వందనాలు. ఎందరైతే ప్రభువా ఏక శరీరంగా కూడి ప్రభు నేను ఆరాధించడానికి ఈ స్థలంలో ప్రభువా నిలిచి ఉన్నారు ప్రభువా, నిన్ను బట్టి స్తుతిస్తున్నామే, నిన్ను బట్టి గణపరుస్తున్నాం ప్రభువా. ఇదిగో తండ్రి వచ్చిన వారందరూ కూడా, ఈ ఆన్లైన్లో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ప్రభువా నిన్ను ఆరాధించడానికి, నిన్ను మహింపరచడానికి ప్రభువా, నిన్ను బట్టి ఇదిగో తండ్రి నిన్ను స్తుతిస్తుండగా, నిన్ను మహింపరుస్తుండగా తండ్రి, ఈ దినాన్ని నువ్వు తిరిగి లేచినటువంటి దినాన్ని బట్టి ప్రభువా నిన్ను స్మరిస్తుండగా దేవా, ఇదిగో తండ్రి నీ పక్షాన్ని ఇదిగో తండ్రి మా పక్షాన్ని నీవు ఉండమని అడుగుతున్నాం ప్రభువా. మా పక్షాన్ని యుద్ధం చేయవాడు నీవే ప్రభువా. ప్రతి ఇదిగో తండ్రి పనిలో
మీరుండి ప్రభు మమ్మల్ని నడిపించమని అడుగుతున్నాం. మా జీవితాల్లో నువ్వు వెలుగును నింపినందుకు వందనాలు ప్రభు. స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం. దేవా, ఇదిగో తండ్రి, మా కొరకు తిరిగి లేచినందుకు వందనాలు. మాకు సజీవుడమైనటువంటి దేవుడిగా నీవు ఉన్నందుకు వందనాలు ప్రభు. స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం. నిన్ను బట్టి స్తుతిస్తున్నాం ప్రభు, నిన్ను బట్టి ఆరాధిస్తున్నాం ప్రభు. దేవా, నిన్నే స్తుతిస్తూ మహింపరుస్తూ ఘనపరుస్తూ నజరేయుడైన యేసయ్య పరిశుద్ధ నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాం పరమ తండ్రి. ఆమేన్. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి ప్రియమైనటువంటి సంఘస్థులకి, అలాగే ఆన్లైన్లో చూసేటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు. అలాగనే మీ అందరికీ ఈ యొక్క పునరుద్ధానపు శుభాకాంక్షలు మీకు నేను తెలియచేస్తున్నాను. విజయవాడ పట్టణంలో ఎలోహిం అసెంబ్లీ ఆఫ్ గాడ్ సంఘం తరపు నుండి సంఘస్థులందరికీ, అలాగే ఆన్లైన్లో వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి మీ అందరికీ హ్యాపీ ఈస్టర్ మీకు తెలియచేస్తున్నాను. మీ అందరినీ దేవుడు ఆయన యొక్క పునరుద్ధానం యొక్క శక్తితో మిమ్మల్ని అందరినీ సమృద్ధిగా దీవించి ఆశీర్వదించి నడిపించి దేవుడు యొక్క దీవెనలు మెండైన ఆశీర్వాదాలు మీకు దేవుడు అధికముగా కలుగజేయునుగాక. ఆమేన్. ఇంతవరకు మనము దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామాన్ని పాటల ద్వారా మనం గణపరిచాము. అలాగే ఇప్పుడు ఈ యొక్క దినము 2024 సంవత్సరంలో ఈ యొక్క మార్చి నెల ఆఖరి ఆదివారంలోకి మనందరినీ దేవుడు క్షేమంగా తీసుకొచ్చినందుకు ఆ యొక్క గొప్ప దేవునికి స్తుతి ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మనం చెల్లించాలి. అది మాత్రమే కాకుండా ఈ యొక్క 40 దినాలు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేశారు. అలాగే గతించినటువంటి గుడ్ ఫ్రైడే రోజున మీరు బలమైన దేవుని యొక్క వాక్యం వినుంటారు. బలమైన వాక్యం మీరు విన్నారు, మీరు దీవించబడ్డారు. ఈ యొక్క దినము దేవుని యొక్క పునరుద్ధానము. ఆయన మన కొరకు ఆయన వాక్యము చెప్పిన ప్రకారమే ఏదైతే దేవుడు వాగ్దానం చేశాడో, దేన్నైతే దేవుడు మాటల ద్వారా తన ప్రజలకి తెలియచేశాడో అది మాత్రమే జరిగినది, అది మాత్రమే ఆయన నెరవేర్చేటువంటి వాడిగా ఉంటున్నాడు. ఆయన నేను తిరిగి వస్తానో రానో అనే సందేహముతో ఎటువంటి మాటలు యేసుక్రీస్తు గారు తెలియపరచలేదు. నేను మళ్ళీ రావచ్చు రాకపోవచ్చు అనేటువంటి మాట ఎక్కడ బైబిల్లో ప్రస్తావించబడలేదు. బైబిల్లో ఎక్కడ కూడా యేసుక్రీస్తు తిరుగు రాడు అనే మాటకి ఎక్కడ బైబిల్ రాయబడలేదు. కానీ ఆయన ఏదైతే తన యొక్క ప్రజలకి, ముఖ్యంగా తనతో ఉన్నటువంటి శిష్యులకి ఏదైతే వాగ్దానం చేశాడో దాన్నే దేవుడు యేసయ్య గారు చేసి నెరవేర్చి ముగించేటువంటి గొప్ప దేవుడుగా మనము చూస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క మరణములో ఉన్నటువంటి ఆ గొప్పతనము, దాని ద్వారా ఈ లోకానికి వచ్చినటువంటి గొప్ప జయము, గొప్ప విజయాన్ని మనము పురస్కరించుకుంటున్నాము, మన జీవితంలో మనం చూస్తున్నాము. అది మాత్రమే కాకుండా దేవుని యొక్క పునరుద్ధానము ఇంకా మరణించే వారికి మళ్ళీ తిరిగి జన్మించడం అనేది అసాధ్యమో, క్రీస్తు దానిని పూర్తిగా మార్చివేశారు. ఈ లోకములో మనుషులకు మరణం ఉంటుంది, వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి ప్రాణముతో తిరిగి లెగాలి అంటే యేసుక్రీస్తు గారి యొక్క రెండో రాకడ సమయంలోనే మళ్ళీ వాళ్ళకి తీర్పు సమయంలో వాళ్ళకి ప్రాణం వస్తుందని చెప్పి వాక్యం రాయబడుతుంది. కానీ క్రీస్తు యొక్క జీవితము పూర్తిగా వేరు. ఆయన వాక్యం చెప్పిన ప్రకారమే నేను మళ్ళీ తిరిగి 3వ దినము తిరిగి లెగిస్తాను చెప్పిన ప్రకారం ఆయన తిరిగి లెగిచాడు. ఈ యొక్క దినము దేవుని యొక్క వాక్యం చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు. ఈ యొక్క పునరుద్ధానము ఎటువంటి విజయాలు మనకి దేవుడు తీసుకొచ్చాడు, ఏ రకమైనటువంటి జయాన్ని మనం పొందుకుంటున్నాము. పునరుద్ధానం అంటే, క్రీస్తు యొక్క పునరుద్ధానం అంటే
ఆయన చెప్పాడు చేశాడు అనేటువంటి ఒక మాట మాత్రమే కాకుండా దాని ద్వారా తన బిడ్డలకి దేవుడు యేసయ్య గారు తీసుకొచ్చినటువంటి గొప్ప విజయాన్ని ఈరోజు మనమందరం గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే నీ జీవితము ఈ రోజు నుండే ఇప్పటి నుండే గొప్ప జయముతో ముందడుగు వేస్తావు. దేవుని యొక్క వాక్యం నుండి కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మీకు తెలియచేస్తాను ఈరోజు. ప్రకటన గ్రంథము 12వ అధ్యాయము 7వ వాక్యము నుండి 11వ వాక్యం వరకు చదువుకుందాము. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 12 వర్సెస్ 7-11. ప్రకటన గ్రంథము 12:7 నుండి 11 వరకు. అంతటా పరలోకమందు యుద్ధము జరిగెను. మికాయేలును అతని దూతలు ఆ ఘట్ట సర్పముతో యుద్ధము చేయవలని ఉండగా ఆ ఘట్ట సర్పమును దాని దూతలను యుద్ధము చేసిరి కానీ గెలువలేకపోయిరి గనుక పరలోకమందు వానికి ఒక స్థలము లేకపోయేను. కాగా సర్వలోకమును మోసపుచ్చెను. అపవాది అనియు సాతానియు పేరుగల ఆ ఆది సర్పమైన ఆ మహా ఘట్ట సర్పము పడదోయబడెను. అది భూమి మీద పడదోయబడెను. దాని దూతలు దానితో కూడా పడదోయబడిరి. మరియు ఒక గొప్ప సర్పము పరలోకమందు ఇలాగ చెప్పుట వింటిని, రాత్రింబగలు మన దేవుని ఎదుట మన సహోదరుల మీద నేరం మోపువాడైన అపవాది పడదోయబడి ఉన్నాడు గనుక ఇప్పుడు రక్షణయు శక్తియు రాజ్యమును మన దేవుని వశమాయెను. బాగా గుర్తుంచుకోండి, ఇప్పుడు రక్షణయు శక్తియు రాజ్యము మన దేవుని వశమాయెను. ఇప్పుడు అధికారము ఆయన క్రీస్తుదాయెను. వారు గొర్రెపిల్ల రక్తమును బట్టియు తామిచ్చిన సాక్ష్యము బట్టియు వానిని జయించి ఉన్నారు కానీ మరణము వరకు తమ ప్రాణములను ప్రేమించి వారు కారు. చూసారా, పరలోక రాజ్యములో అపవాది చేసేటువంటి పోరాటము చూసినప్పుడు పరలోక రాజ్యములో అపవాది అధికారము కోల్పోయాడు. అపవాది నిన్ను మోసం చేసేవాడు. అపవాది నీ జీవితంలోకి వ్యర్థమైనటువంటి కార్యాలు చేసేటువంటి ఒక వ్యక్తిగా కనబడుతున్నాడు. అలాంటి ఒక వ్యక్తి దగ్గర నుండి అధికారాన్ని పరిపూర్ణముగా ఈ లోకం మీద ఉన్నటువంటి అధికారాన్ని ఏం చేస్తారంటే దేవుని యొక్క వశము ఆయను. ఈరోజు ఆ యొక్క గొప్ప రక్షణ శక్తి రాజ్యం యొక్క అధికారాన్ని దేవుడు మనకు దయచేశాడంట. హల్లెలూయా. ఆ అధికారము దేవుడు తన బిడ్డలైనటువంటి మనకి దేవుడు దయచేసి ఉన్నాడు. ఈ యొక్క అధికారం ఏ రకమైనటువంటి మార్గాలు తన ప్రజలైనటువంటి క్రీస్తు ప్రజలకి అది మార్గానికి దారితీసిందంటే రక్షణకు మార్గము తెరవబడినది. అలాగనే పునరుద్ధానము అనేటువంటి మార్గము తెరవబడినది. పరలోక రాజ్యానికి చేర్చబడటానికి మార్గము మనకి తెరవబడింది. క్రీస్తు యొక్క అధికారంలోకి మనము కూడా ఉండటానికి మనకు మార్గాలు తెరవబడ్డాయి. రెండు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఏంటంటే, ఒకటి స్థానము. మన స్థానాన్ని దేవుడు మనకి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. ఈరోజు మీరున్నటువంటి స్థానాన్ని మీరు బాగా గుర్తించండి. అనేక మందికి మనుషులైనటువంటి మనకి దేవుడిచ్చిన స్థానాన్ని గుర్తించడం లేదు. దేవుడు మనకిచ్చిన అధికారాన్ని మనం గుర్తించడం లేదు. దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి స్థానం ఎక్కడ తెలుసా? ఆయన ఎక్కడైతే ఆయన కూర్చున్నారో ఆయన సింహాసనం పక్కన దేవుడు నీకు స్థానం ఏర్పరిచాడు. అది ఎప్పుడు? అపవాది పరలోక రాజ్యములో అతను అధికారం కోల్పోయిన తర్వాత దేవుడు ఆ అధికారాన్ని నీకు దేవుడు తీసుకొచ్చాడు. రెండవది ఏంటంటే, అధికారమే మార్చబడింది.
పవర్ చేంజ్డ్, అధికారమే మార్చబడింది. దేవుడు ఆదాముకి అన్ని విధమైన అధికారములు దయచేశాడు. ఆదామా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క తోటలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క దానికి నువ్వే సమస్తము చూసుకోవాలి. కానీ అతను చేసినటువంటి పాపము ద్వారా, అపవాది యొక్క శోధన ద్వారా, అపవాది వంచడం ద్వారా ఏం జరిగిందంటే అధికారము కోల్పోయాడు. ఈ రోజున అదే దేవుడు నీ కొరకు నా కొరకు మరణించి మళ్ళీ పాపాన్ని జయించి లోకాన్ని జయించి మనుషుల యొక్క పాపాన్ని తన మీద వేసుకొని తాను ఆ సిలువను మోసుకొని ఏం చేశాడు తెలుసా? మళ్ళీ 3వ దినము తిరిగి లేచిన తర్వాత ఆ అధికారము దేవుడు మళ్ళీ మనకు దయచేశాడు. హల్లెలూయా. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, వాక్యం చెప్పబడుతుంది ఏంటంటే, పరిశుద్ధాత్మ నీ మీదకి వచ్చినప్పుడు నువ్వు అధికారం పొందుకుంటావు. పరిశుద్ధాత్మ నీ మీదకి వచ్చినప్పుడు నువ్వు శక్తిమంతుడుగా మార్చబడుతున్నావు. నీలో ఉన్నటువంటి బానిసత్వము మార్చబడుతుంది. బానిసత్వం అంటే ఏంటి? అపవాది నీ మీద తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రతి ఒక్క ప్రయోగాలు, పాపమైనటువంటి కార్యంలోకి నువ్వు పడిపోయినప్పుడు బానిసుడుగా మారుతున్నావు. క్రీస్తు యొక్క పునరుద్ధానము ఆ బానిసత్వానికి ఒక ముగింపు, ఒక హంతము ఏర్పడింది. అందుకే మీరు వాటిని గుర్తించాలని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తున్నాను దేవుని సంగమా. ఈ యొక్క పునరుద్ధానంలో ఎటువంటి అధికారాన్ని దేవుడు మనకి కలుగజేశాడు? ఈ అధికారములో మనము ఏ విధంగా దాన్ని పట్టుకొని నడవచ్చు అని మనం చూస్తున్నప్పుడు కొన్ని విషయాలు ఈ రోజున మీకు తెలియజేస్తాను. అపవాది దగ్గర ఉన్న అధికారాన్ని దేవుడు తీసుకొని ఆ అధికారం దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు. అపవాది అధికారముతో, గర్వముతో, మోసము చేసేటువంటి ఒక వంచనతో పనిచేస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క పునరుద్ధానము, దేవుని యొక్క మరణము, దాని తర్వాత వచ్చే పునరుద్ధానం వల్ల అధికారము కోల్పోయి దేవుడు చెప్తున్నాడు ఆ అధికారము దేవుడు ఈ రోజున మనకు దయచేశాడంట. గాడ్ గివ్ ద పవర్ అండ్ అథారిటీ టు అస్, ఫర్ ఎవ్రీవన్. ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు దయచేశాడు. అందుకే వాక్యం రాయబడుతుంది, మార్కు సువార్త 16వ అధ్యాయము 15 నుండి 17 వరకు మనం చదివినప్పుడు, మరియు మీరు సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించుడి, నమ్మి బ్యాప్టిజం పొందువారికి రక్షింపబడుదురు, నమ్మని వారికి శిక్ష విధింపబడును, నమ్మిన వారి వలన ఈ సూచన క్రియలు కనబడను, ఏమనగా నా నామమున దెయ్యములు వెళ్ళగొట్టబడుదురు, కొత్త భాషలు మాట్లాడుదురు. చూసారా? క్రీస్తు యొక్క పునరుద్ధానములో ఆ శక్తిలోనే మనము దెయ్యములు వెళ్ళగొడుతున్నామంట. మనము కొత్త భాషలు మనం మాట్లాడేటువంటి అధికారము దేవుడు మనకు దయచేశాడు. అందుకే అపవాదిలో చేతిలో ఉన్నటువంటి అధికారాన్ని దేవుడు ఈ రోజున ఆయన యొక్క పునరుద్ధానముతో ఆ అధికారం నువ్వు పొందుకున్నావు. ద పవర్ ఆఫ్ రిజరెక్షన్. నీకు ఆ యొక్క అధికారాన్ని దేవుడు తీసుకువచ్చాడు. యేసు నామమున నువ్వు దయ్యాలు వెళ్ళగొట్టగలుగుతున్నావు. యేసు నామము ద్వారా అపవాది పారిపోతున్నాయి. ఈ మాట క్రీస్తు కాదు, మీరు ఈరోజు నువ్వు నేను యేసయ్య నామము ద్వారా మనం ప్రార్థన చేసిన వెంటనే దురాత్మలు, వ్యాధులు ప్రతి ఒక్కటి తొలగించబడుతున్నాయంటే దానికి మూల కారణము యేసయ్య యొక్క పునరుద్ధానం యొక్క శక్తి కదా. ఆ శక్తిని ఈరోజు నీ జీవితంలో అనుభవించాలి మనము. ఈరోజు దేవుడి అధికారము నీకు నాకు ఇచ్చినందుకు కొరకు మన దేవునికే మహిమ చెల్లించాలి. వాక్యం రాయబడుతుంది మత్తయి సువార్త 12:26 అధ్యాయంలో, మాథ్యూ చాప్టర్ 12:26లో మనం చూస్తున్నప్పుడు, సైతాను వెళ్ళగొట్టినలా తనకు తానే విరోధముగా వేరుపడును, అట్లయితే వాని రాజ్యం ఎలాగ నిలుచును? నేను బలదిరము వలన దయ్యములు వెళ్ళగొట్టుచున్నలా ఈ కుమారుని ఎవరు వలన వాటిని వెళ్ళగొట్టుచున్నారో కాబట్టి వారే మీకు తీర్పులై ఉందురు. దేవుని ఆత్మ వలన నేను దయ్యములు వెళ్ళగొట్టుచున్నలా నిశ్చయముగా దేవుని రాజ్యములో మీ యొద్దకు వచ్చి ఉన్నది. ఒకడు మొదట బలవంతుని
బంధింపని ఎడల ఎలాగూ ఆ బలవంతుని ఇంట్లో చోటు అతనికి సామంగి దోచుకొనగలదు. అట్టు బంధించడలా వాడు ఇల్లు దోచుకొనును. యేసు ప్రభు గారు ఈ యొక్క అపవాది యొక్క తంత్రాలని, అపవాది యొక్క పనులని, అపవాది చేసేటువంటి మాయమైనటువంటి కార్యాలని ఆయన యొక్క అధికారముతో తొక్కి ఆయన బంధించి వేశాడు. యేసయ్య నామము ద్వారా. ఈ యొక్క పునరుద్ధానం యొక్క శక్తి ఎలాగుంటుందంటే, మనము బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క పునరుద్ధానం మనం బలవంతులుగా మార్చివేసింది. ఈ యొక్క పునరుద్ధానం యొక్క శక్తి ఏ రకంగా ఉందంటే, నీ ముఖములో ఒకప్పుడు వెలుగు లేదు, నీ ముఖము చూసిన వెంటనే శక్తి కనబడడం లేదు. దేవుడు తన వెలుగుని నీ మీద తీసుకొచ్చాడు. అందుకే ఈరోజు నువ్వు దేవుని వెలుగుతో ఈ లోకంలో వెలిగించగలుగుతున్నావు, ఆత్మను సంపాదించగలుగుతున్నావు, ఆత్మ జీవితంలో మార్పు తీసుకురాగలుగుతున్నావు. ఎప్పుడైతే ఆయన యొక్క పునరుద్ధాన శక్తి మన మీదకి వస్తుందో, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మీద దిగి వస్తున్నాడు. పునరుద్ధానం యొక్క శక్తి, మొదటిగా దేవుడు అధికారాన్ని మనకి దేవుడు దయచేశాడు. ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క అధికారంతో నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావో, ఎక్కడైతే మంత్ర కట్లతో కట్టబడి ఉన్నవాళ్ళు, దురాత్మలతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, అపవాది క్రియల ద్వారా బంధించబడేవాళ్ళు, అపవాది వాళ్ళ జీవితంలో ఉండి ఎవరైతే నాశనం చేస్తున్నారో అలాంటి వారిని యేసయ్య పరిశుద్ధ నామము ద్వారా ఆ దురాత్మ శక్తుల కొరకు మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏమవుతుందో తెలుసా? ఆ యొక్క మంత్ర శక్తులు, ఆ దురాత్మలు, అపవాది ఎవరినైతే వంచిస్తున్నాడో వాళ్ళందరినీ తండ్రి కుమార పరిశుద్ధ నామం ద్వారా చేసేటువంటి ప్రార్థన ఏమవుతుందో తెలుసా? ఆ స్థలంలో విడుదల కలుగుతుంది. యేసునామము ద్వారా, యేసునామము ద్వారా, యేసునామము ద్వారా. అందుకే దేవుడు చెప్తున్నాడు, అపవాదిని చూసి అపవాది నాకంటే బలవంతుడు అనుకోబాకు. దేవుని యొక్క పునరుద్ధానము నువ్వు అపవాది కంటే బలవంతుడుగా దేవుడు చేశాడు. దేవుని యొక్క పునరుద్ధానము అపవాది యొక్క తంత్రాల కంటే నువ్వు శక్తిమంతుడుగా మార్చబడ్డావు. నువ్వే బలమైన వాడివి, నువ్వే దేవుని యొక్క బిడ్డగా నువ్వే బలమైన వాడివి. ఈ యొక్క అధికారం ఎలా వస్తుంది మనకి? నీ అధికారం నీ జీవితం రావాలంటే నువ్వు ఎల్లప్పుడూ దేవునితో కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. యూ మస్ట్ కనెక్ట్ విత్ ద లార్డ్. ద పవర్ విల్ కమ్ ఓన్లీ కనెక్టెడ్ విత్ గాడ్. నువ్వు దేవునితో మంచి అనుబంధం కలిగి ఉన్నట్లయితే నీ జీవితంలో మంచి అయినటువంటి అధికారము, క్రీస్తు యొక్క అధికారము నువ్వు పొందుకుంటావు. కాబట్టి దేవుడు అపవాది చేతులను అధికారాన్ని తీసి నీ చేతికి దేవుడు ఆయన పెట్టుకోలేదు, దేవుడు నీకే ఇచ్చాడు. గాడ్ గివ్ యూ ద అథారిటీ అండ్ పవర్. ఈ పునరుద్ధానం యొక్క శక్తి గొప్పతనం ఏం తెలుసా? నీకు అధికారం దేవుడు తీసుకొచ్చాడు. రెండో విషయము, మనుషుల యొక్క జీవితంలో ఉన్నటువంటి పెద్ద కొరత ఏంటంటే పాపము, బానిసత్వము. మనుషుల యొక్క జీవితంలో పాపము మనిషిని దేవునికి, మనిషికి ఒక అడ్డుగా నిలబడుతుంది. ఈ లోకములు ఎక్కడ చూసిన పాపములు ద్వారా దేవుని యొక్క పిలుపుని, దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని మర్చిపోయేట్టుగా అపవాది చేస్తున్నాడు. అపవాది ఎప్పుడైతే పరలోక రాజ్యంలో అధికారం కోల్పోయాడో, ఈ భూలోకములో ఆయన అపవాది సంఘం మీద, ఎవరైతే సంఘములో బలంగా ఉన్నారో, బలంగా సేవ చేస్తున్నారో, బలంగా ప్రార్థన చేస్తున్నారో, బలంగా దేవుని కోసం నిలబడుతున్నారో, అలాంటి వారిని పట్టుకొని దేవుని యొక్క ఉద్దేశానికి, దేవుని యొక్క ఆలోచనకి, దేవుని యొక్క పనికి అడ్డు తీసుకురావటానికి, నీ జీవితంలో చెడుతనాన్ని, చెడు పాపాన్ని, చెడు పాపాన్ని, చెడు అలవాటుని తీసుకొచ్చి నిన్ను తప్పైన దారిలో తీసుకువెళ్తున్నాడు. అలాంటి వాటి నుండి దేవుడు యొక్క పునరుద్ధానానికి ఒక ముగింపుని దేవుడు తీసుకొచ్చాడు.
ఈ రోజున ఎటువంటి పాపమైనా నువ్వు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి, యేసయ్యా నేను పాపం చేశాను, నాకు విముక్తి కావాలి, నా జీవితంలో మార్పు కావాలని చెప్పి మీరు మొరపెట్టినప్పుడు, పశ్చాత్తాపముతో మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు, పశ్చాత్తాపముతో మీరు కన్నీరు కాచి దేవుని అడిగినప్పుడు, ఆ దేవాది దేవుడు తన కృపను చూపించి, నీ మీద కనికరాన్ని చూపించి, నువ్వు తప్పిపోయినా కూడా నీ దగ్గరికి వచ్చి నిన్ను క్షమించి, నిన్ను కౌగిలించుకొని, నిన్ను ముద్దు పెట్టుకొని, తన బిడ్డగా అంగీకరించి తన యొక్క పునరుద్ధాన యొక్క శక్తిని దేవునికి తిరిగి దయచేసి, నా కుమారుడు పాపాన్ని జయించాలంటే నీ సొంత శక్తితో అసాధ్యము, కానీ నేనిచ్చేటువంటి ఈ అధికారముతో నువ్వు పాపాన్ని జయించగలవని చెప్పి, నేనిచ్చే అధికారముతో నువ్వు అపవాదిని జయించవచ్చని చెప్పి దేవుడు తన అధికారము మనకి దయచేస్తున్నాడు. అందుకే వాక్యం చూస్తున్నాము. అపోస్తుల కార్యములు 3వ అధ్యాయం 26వ వాక్యము, యాక్ట్స్ చాప్టర్ 3:26లో దేవుడు తన సేవకుని పుట్టించి మీలో ప్రతి వాని దుష్టత్వము నుండి మళ్లించడం వలన మిమ్ము ఆశీర్వదించుటకు ఆయనను మొదట మీ యొద్దకి పంపెనని చెప్పెను. అందుకే యేసుప్రభు గారు యొక్క పరలోకములో ఆయన వెళ్ళిన తర్వాత శిష్యులు ప్రతి ఒక్కరూ ఇద్దరిద్దరుగా వాళ్ళు ఒక్కొక్క ఊరికి వెళ్ళి సేవ చేయడం మొదలుపెట్టారు. దాంట్లో గొప్పవాడు అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి పేతురు మొదటిసారి వాక్యం చెప్పగా ఏం జరిగింది? మారు మనసు అనేటువంటి ఆ యొక్క గాలి ఆయన వాక్యం చెప్పినప్పుడు, మారు మనసు అనేటువంటి ఆ యొక్క గాలి ఆ స్థలమంతా వెళ్ళి అందరి జీవితంలో మారు మనసు, అద్భుతాలు, బ్యాప్టిజము ఎలా జరిగింది? యేసయ్య నామము ద్వారా ఈ కార్యాలు చేయగలిగాడు. ఎప్పుడైతే తన జీవితంలో పేతురు తప్పులు చేసినా కూడా యేసు ప్రభు గారు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క ఉద్దేశాలని, ఆ యొక్క మార్గాలు నడిచిన తర్వాత తన జీవితంలో ఎక్కడికి వెళ్ళిన అద్భుతాలు జరిగాయి. అందుకే తన యొక్క సంఘం బయట ఒక కుంటివాడు కూర్చున్నప్పుడు, అతను ఏదైనా ధనము కోరిక ఆశపడుతూ ఉన్నప్పుడు, నా దగ్గర ఏమీ లేదు, ఒకటి మాత్రమే, అది ఏంటంటే యేసు నామము ద్వారా నువ్వు లెగిచి పరిగెత్తన్నాడు. అంతే. దేవుడు ఆ కుంటివాని యొక్క కాళ్ళు బాగు చేశాడు. ఈరోజు నీ జీవితంలో పాపాలు దేవుడు వెలగొట్ట సర్వాధికారం కలిగి ఉన్నాడు. నువ్వు దేవుని యొక్క ఉద్దేశానికి, దేవుని యొక్క ఆలోచనకి, దేవుడు చెప్పే మాటకి నువ్వు లోబడినట్లయితే ఈరోజు నువ్వు కూడా ఇలాంటి గొప్ప వ్యక్తిగా మార్చబడతావు. రోమపత్రిక 8వ అధ్యాయము 9వ వాక్యం నుండి 11వ వాక్యం వరకు ఒకసారి మనం చదువుకుందామా? రోమన్స్ చాప్టర్ 8:9-11. దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించి ఉన్న ఎడల మీరు ఆత్మ స్వభావము గలవారే గాని శరీర స్వభావము గలవారు కారు. ఎవడైనా క్రీస్తు ఆత్మ లేనివాడైతే వాడాయనలో వాడు కాడు. క్రీస్తు మీలోనున్న ఎడల మీ శరీరము పాప విషయమై మృతులైనది కానీ మీ ఆత్మ నీతి విషయమై జీవము కలిగి ఉన్నది. మృతుల్లో నుండి యేసుని లేపిన వాని ఆత్మ మీలో నివసించిన ఎడల మృతుల్లో నుండి క్రీస్తు యేసును లేపిన వాడు చావునకు లోనైన మీ శరీరములను కూడా మీలో నివసించున్న తన ఆత్మ ద్వారా జీవింపజేయును. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈ వాక్యాలు మనం చూస్తున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క పనిని మనం గుర్తించవచ్చు. ద వర్క్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్. ఈరోజు దేవుని యొక్క ఆత్మ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ విడుదల ఉంటుంది అని వాక్యం రాయబడుతుంది. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా ఇక్కడ చెడు అలవాట్లు ఇంకా ఉన్నట్లయితే, చెడు అలవాట్లు, చెడుగా ఆలోచించటం, చెడుగా మాట్లాడటం, చెడుగా నీ యొక్క హృదయంలో ఇతరుల గురించి ఆలోచన కలిగి ఉండటం, చెడ్డగా ఇతరుల గురించి మన ఇతరులతో ఇంకొకరి దగ్గర మాట్లాడటం, క్షమించలేని తత్వము, కోపము, చెడ్డ వీడియోస్ చూడటం,
ఇంకా దేవునికి ఇష్టం లేనటువంటి ఏదైతే నీ జీవితంలో ఉన్నాయి అన్నట్లయితే వాటి నుండి విముక్తి పొందలేక నువ్వు ఇబ్బంది పడుతున్నావంటే నీకు చెప్పేది ఒకటే నేను. ఈ వాక్యం చెప్పబడుతుంది, దేవుని ఆత్మ నీలో నివసించి ఉన్న ఎడల మీ ఆత్మ స్వభావము గలవారే కానీ శరీర స్వభావము గలవారు కారు. నీలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నాడా లేదా అని తెలుసుకోవటానికి ఇదొక రుజువుగా కనబడుతుంది. నీ హృదయం, నీ తలంపులు తప్పుగా ఆలోచిస్తే, తప్పైన వాటిని చూస్తే, తప్పైన వాటిని మాట్లాడితే, తప్పైన వాటి పట్ల నీ జీవితం ముందుకు వెళితే, తప్పైన వాటి మీద దృష్టి కలిగి ఉన్నట్లయితే, తప్పైన వాటి మీద నీ మనస్సు వెళ్ళినట్లయితే, దీన్నే నీ మనస్సు ప్రతిరోజు ఆలోచిస్తే అక్కడ ఆత్మ ఉండదంట. వాటిని ఎదుర్కొని విడుదల కావాలి అంటే నువ్వు దేవుని పిలవాలి. ఆయన ఆత్మకి నువ్వు స్థలం ఏర్పరచాలి. అప్పుడే నీ జీవితంలో నీకు పాపము నుండి, బానిసత్వము నుండి నీకు విడుదల కలుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క పునరుద్ధానము నీ పాపానికి, బానిసత్వానికి పూర్తిగా దేవుడు అడ్డును తొలగించాడు. నెంబర్ 3, మూడో కార్యం, ఈ పునరుద్ధానం యొక్క శక్తి ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? మనకి బాగా తెలుసుకోవాలి. నిన్ను ఈ లోకములో మనుషులు నిందించలేకపోవచ్చేమో, నీకు విరోధంగా మాట్లాడటానికి మనుషులు భయపడచ్చేమో, నువ్వు పెద్ద అధికారిగా ఉండొచ్చు, లేకపోతే నీకు గొప్ప అధికారముతో నువ్వు పనిచేసి ఉండొచ్చు, గొప్ప స్థానంలో ఉండొచ్చు. కానీ నువ్వు ఎలాంటి స్థానంలో ఉన్నా, ఎంత గొప్ప అధికారంలో ఉన్నా, ఎటువంటి మనిషి అయినా కూడా నిన్ను నిందించటానికి ఒక మనిషి రాత్రింపగలు పనిచేస్తున్నాడు. ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు గారు పునరుద్ధానపరచబడ్డారో అపవాది నిందించడము ఆగిపోయింది. హల్లెలూయా. అపవాది నిందించడం ఆగిపోయింది. మనము పర్ఫెక్ట్ పీపుల్ కానే కాదు. మన జీవితంలో కొన్నిసార్లు పాపాలు చేస్తాం. ఆ పాపం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనము నేను చేసిన తప్పే అని దేవుని దగ్గర తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఆయన క్షమించేటువంటి దేవుడిగా కనబడుతున్నాడు. కొన్ని కుటుంబాలు ఇలాగనే ఉంటాయి. ఏ విధంగా ఉంటాయంటే సహోదరులు ఒకరినొకరు తిట్టుకోవటం, ఒకరి నుంచి ఒకరు తప్పుగా మాట్లాడటం. కొన్ని కుటుంబాలు అపవాది ఈ రకంగా పనిచేస్తాడు. కుటుంబానికి విరోధంగా, భార్య భర్తకి విరోధంగా, తల్లిదండ్రులకు విరోధంగా మనసు భేదాలు తీసుకువచ్చి ఆ ఇంట్లో కలవరం తీసుకొస్తూ ఉంటాడు. అలాంటి వాటికి యేసయ్య యొక్క పునరుద్ధానం ఒకటే ఆపటానికి గొప్ప శక్తిగా మార్చబడింది. నిన్ను నిందించడానికి అపవాది మనుషులు శుద్ధపరుస్తున్నాడు, కానీ దేవుడు వాటిని ఆపివేస్తున్నాడు. నిన్ను విరోధంగా నీ సొంత మనుషుల్ని రేపటానికి, నీకు విరోధంగా నీ హృదయంలో బాధ తీసుకురావడానికి అపవాది పనిచేస్తున్నాడు. కానీ అదే దేవుడు నీ గాయం కట్టడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు. అలాంటి గొప్ప దేవుడి ఈ రోజున ఆయన పునరుద్ధానము అపవాది చేసేటువంటి నిందలకి ఒక ముగింపుని దేవుడు తీసుకొచ్చి, దేవుడు ఆయన యొక్క పునరుద్ధానము ద్వారా ఆ గాయములు కట్టడానికి దేవుని యొక్క పునరుద్ధానము గొప్పగా మనకి మార్గము ఏర్పడింది. 103వ కీర్తన 10వ వాక్యం 11వ వాక్యం చూస్తున్నప్పుడు, మన పాపమును బట్టి మనకు ప్రతీకారము చేయలేదు, మన దోషమును బట్టి మనకి ప్రతిఫలం ఇయ్యలేదు. భూమి కంటే ఆకాశం ఎంత ఉన్నతముగా ఉన్నదో ఆయన యందు భయభక్తులు గలవారి ఎడల ఆయన కృప అంత అధికంగా ఉంది. తప్పు చేసామని చెప్పి వెనకటిగా వేయబాకు. నువ్వు దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ఆయన మొరపెడితే దేవుడు ఖచ్చితంగా నిన్ను క్షమించి, దేవుడు నీకు తన కృపతో నిన్ను ఖచ్చితంగా ఆయన కృప ద్వారా నిన్ను నడిపించేటువంటి ఆ దేవుడిగా ఉంటున్నాడు. ఈరోజు అనేక మందికి భయము, ఈ విషయాల కొరకు మనం భయపడుతున్నాం. అందుకే వాక్యం చెప్పబడుతుంది రోమా 8లో 1వ వాక్యంలో, కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్తు యేసునందున్న వారికి ఏ శిక్ష విధియు లేదు, క్రీస్తు యేసునందు జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము పాప మరణములు నియమును బట్టి నన్ను విడిపించెను.
ఎట్లనగా ధర్మశాస్త్రము దేనిని చెయ్యజాలకపోయెనో దానిని దేవుడే చేసెను. హల్లెలూయా. నీకు ఒక గొప్ప విడుదల దేవుడు తీసుకొచ్చాడు. ఇంకొక కార్యం మీకు తెలియచేస్తాను. నాలుగో పునరుద్ధానం యొక్క గొప్ప జయమని తెలుసా నీకు నాకు? పునరుద్ధానము భయానికి బానిసలుగా ఉన్న వారికి విమోచన. హల్లెలూయా. ఎవరైతే భయానికి బానిసలుగా ఉన్నారో వాళ్ళకి గొప్ప విడుదల. ఈరోజు భయము, జీవితం పట్ల భయము, కుటుంబం పట్ల భయము, పిల్లల పట్ల భయము, ఎన్నో విషయాలతో భయపడుతూ మన జీవితాన్ని భయముతోనే గడిపేస్తున్నాము. దేవుని యొక్క వాక్యం రాయబడుతుంది, ఆ భయాన్ని తీసుకొచ్చే అపవాదిని దేవుడు యొక్క పునరుద్ధానం ద్వారా జయించి ఉన్నాడు. నీ జీవితంలో భయానికి స్థలం ఇవ్వద్దు. వ్యాధి కలిగి ఉన్నావా? నీలో వ్యాధి ఉందా? యేసు నామము ద్వారా వ్యాధి స్వస్థపరచబడును గాక. ఆ భయాన్ని వెళ్ళగొట్టు. నీ వ్యాధి యేసు నామముతో స్వస్థపరచబడుతుంది. నువ్వు భయానికి బానిసలుగా ఉంటున్నావా? యేసు నామం ద్వారా ఆ బానిసత్వానికి విడుదల కలుగును గాక. నీ భయాన్ని దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడు, విడుదల కలిగి చేస్తాడు. ఎందుకంటే సిలువలో దేవుడు ఆ భయానికి పూర్తిగా ఆయన పూర్తిగా దానికి బలి అర్పించి ఉన్నాడు. ఈ పెయిడ్. ఆయన సమృద్ధిగా దానికి మన కొరకు ఆ పని చేశాడు. అందుకే వాక్యం చెప్పబడుతుంది, రోమా 8:13 వాక్యం నుండి 16 వాక్యం వరకు, మీరు శరీరసారముగా ప్రవర్తించిన ఎడల చావవలసిన వారే ఉందురు గాని ఆత్మ చేత శరీర క్రియలను చంపిన ఎడల జీవించెదరు. దేవుని ఆత్మ చేత ఎక్కడ నడిపింపబడుదురో వారందరూ దేవుని కుమారులు అనబడుదురు. ఏలయనగా మరలా భయపడుటకు మీరు దాసపు ఆత్మను పొందలేదు గాని దత్తపుత్రుని పొందితిరి. ఆ ఆత్మ కలిగిన వారి మనసు అబ్బా తండ్రి అని మొరపెట్టుచున్నాము. మనము దేవుని పిల్లలమని ఆత్మ తానే తన ఆత్మతో కూడా సాక్ష్యమిచ్చుచున్నది. మనం భయపడితే వాక్యం చెప్పబడుతుంది, మీరు భయపడితే అది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ఆత్మ కాదు. భయాన్ని విడిచిపెట్టమంటున్నాడు దేవుడు. ఎందుకంటే ఆ భయానికి పునరుద్ధానములో దేవుడు విముక్తిని తీసుకొచ్చి ఉన్నాడు. ప్రతి ఒక్క భయము యేసు నామము ద్వారా విడుదల కలుగును గాక. ప్రతి ఒక్క చీకటి శక్తి యేసు నామం ద్వారా విడుదల కలుగును గాక. ప్రతి ఒక్క బాధ యేసు నామం ద్వారా విడుదల కలుగును గాక. నీ జీవితంలో ప్రతి ఒక్క అడ్డులు యేసు నామం ద్వారా విడుదల కలుగును గాక. ఎందుకంటే నువ్వు యేసు ప్రభుని అబ్బా తండ్రి అని పిలిచినప్పుడు ఆయన నీ భయాన్ని తొలగించేటువంటి దేవుడిగా ఉంటున్నాడు. కాబట్టి ఈ రోజున నీ యొక్క వ్యాధి, నీ బలహీనత ఏదైనప్పుడు కూడా యేసు నామము ద్వారా ఈ పునరుద్ధానములో వాటికి దేవుడు విముక్తి తీసుకొచ్చాడు. హల్లెలూయ. కాబట్టి దేవుని యొక్క సంగమ, దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, ఈ పునరుద్ధానము ప్రతి సంవత్సరంలాగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకుని వెళ్ళిపోయేటువంటి వారుగా కాకుండా ఒక్కసారి దేవా నాలో నిజమైన పునరుద్ధానం ఉందా? ఈరోజు మీరు నాతో మాట్లాడారు, 4 విషయాలతో చెప్పావు తండ్రి. ఈ 4 విషయాలు నా జీవితంలో ఫలించబడాలని చెప్పి దేవుడిని అడిగి. ఎందుకంటే దేవుడు నాకు అధికారం ఇచ్చాడు, నేను వాటిని గుర్తించడం లేదు. దేవుడు నా జీవితంలో పాపము నుండి బానిసత్వం నాకు విముక్తి తీసుకొచ్చాడు, కానీ నేను పాపానికి బానిసలుగానే ఉంటున్నాను. నువ్వు గుర్తించడం లేదు. దేవుడు నీకు అధికారం ఇచ్చాడు. నేను నిందించేటువంటి అపవాది మీద దేవునికి అధికారం ఇచ్చాడు, కానీ మనం గుర్తించడం లేదు. అలాగనే నీలో ఉన్నటువంటి భయం అనేటువంటి బానిసత్వానికి దేవుడు తన పునరుద్ధానములో దేవుడు సమాధానం ఇచ్చాడు. నువ్వు ఆ శక్తిని మర్చిపోయి ఉన్నావు. దేవుని కృప నీలో రావాలి అంటే, దేవుని శక్తి నీలో రావాలి అంటే ఇది అడగండి. దేవా, నీ పునరుద్ధానం యొక్క శక్తి ఎన్ని గొప్ప కార్యాలు చేసిందో నా జీవితంలో ఇది నెరవేర్చబడునుగా అని ప్రార్థన చేయండి. దేవుడు ఖచ్చితంగా నీకు దయచేస్తాడు. ఈ వాక్యము నీకు, నీ కుటుంబానికి ఈ పునరుద్ధానం దినమందు గొప్పగా దేవుడు నిన్ను అధికంగా ఆశీర్వదించును గాక. ఆమేన్. నాతో కలిసి కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేస్తారా?
ఆశ్చర్యకరుడా, ఆలోచనకర్త. ఈ వాక్యం విన్న బిడ్డలందరినీ ఆశీర్వదించండి. అందరి జీవితంలో మేలు చేయండి. ఈ పునరుద్ధానం యొక్క శక్తి ప్రతి కుటుంబానికి, ప్రతి ఒక్కరికి దేవ వాళ్ళ జీవితంలో మెండుగా దేవుడు దయచేయను కాక. ఎక్కడైతే తండ్రి వాళ్ళు దేవా ఓడిపోయాము, భయముతో వ్యాధి చూసి భయపడేవారుగా ఉంటున్నారు, వాళ్ళందరికీ ఈ వాక్యమే సమాధానము. ప్రతి ఒక్కరికి పునరుద్ధానం యొక్క శక్తిని ఎరిగి అపవాదిని తొక్కేటువంటి గొప్ప వీరులుగా మారునుగాక. నీ కృప, నీ కనికరము అందరికీ పట్ల మాకు దయచేయమని చెప్పి అడుగుతున్నాం. నీ నామానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ యేసయ్య పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. దేవుని ఆశీర్వాదము, తండ్రి యొక్క ప్రేమ, కుమారుని యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క సహవాసము ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలమందు ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు దీవించి బలపరిచి ఆశీర్వదించును గాక. ఆమేన్. దేవుని కృప, దేవుని కనికరము మీకు, మీ కుటుంబానికి ఎల్లప్పుడూ తోడుగా ఉండును గాక. మీ అందరికీ మరొకసారి విష్ యూ ఎ హ్యాపీ ఈస్టర్. గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ గాడ్ బి విత్ యూ. ప్రైజ్ ది లార్డ్.